मोदी पहला प्राइम मिनिस्टर भी बनया जिहड़ा इजराइल के दौरे पर गया, 5-6 बिलियन डॉलर के हथियार भी लै रहा। और असी ये भी जिक्र किया कि मोसाद और राह दियाँ वो साझा ने जिहदे थल्ले ईवन पैगासस वर्गा स्पाई हुआ जिहड़ा उन्होंने भारत नूं दिता है। और ये जिहड़ा इन्हां ने कोल्ड ब्लडेड मर्डर सिखां दे करने शुरू किए ने लाहौर, इंग्लैंड और सरी दे विच। नेतनयाहू नूं भी पता है कि जिहड़ा कानून बनाया है वो एज पर आइन या कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, वो जुडिशरी ने फैसला करना। सो उन्हों का भी ना रहे बांस ना वजे बंसरी, कानून तुसी इस किस्म का बना दिओ कि जुडिशरी नूं पार्लीमेंट वालों बनाए कानून के उत्ते नज़रसानी करने का हक ही ना होए, वो कानून ने पास करवा लिया। इजराइल जुडिशल रिफॉर्म क्राउड्स कन्फ्रंट पुलिस एज की लॉ पास्ड। और इजरायली पुलिस clashed with crowds of protesters at night after parliament adopted a highly controversial law to limit the Supreme Court's powers. मणिपुर का मुद्दा भी सेंट्रल मुद्दा तां बनया जां पार्लीमेंट दे विच अमित शाह जां दूजिआं नूं इसलिए बोलना पै रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जिहड़ा है रैलेटिवली लगता है कि बई उहदी बोल्ड आवाज़ है, उन्हें सू मोटो नोटिस लिया था। उन्होंने कहा जी तुसी लॉ अदरवाइज असी खुद कार्रवाई करांगे। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट विलिंग टू इंप्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट। बेंच लेड बाय जस्टिस एस.के. कौल क्वेश्चन सेंटर नागालैंड ओवर नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोटा फॉर women in local bodies. You will take extreme stands against state governments which may not be amenable to you. Your own state government is violating the constitutional scheme and you don't want to do anything. How can you wash your hands off? Why it's not being implemented? What are you doing? Politically also you are on the same page. It is your government. You cannot get away by saying that there is some other party in the state. व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स दूसरे सैगमेंट ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਸਾਦ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जो 6वीं जमात अंग्रेज़ी लगती सी तो उदों कुछ फ्रेज़ नवे नवे तुहानूं याद करवाए जाते सी तुहाडे अंग्रेज़ी टीचर वालों। उहदे च एक फ्रेज़ सी ए मैन इज़ नोन बाई द कंपनी ही कीप्स कि जे तुसीं किसी बंदे बारे जानना है तो उहदे यारां दोस्तां बारे जानो, किन्हां दी संगत चो रहिंदा है, किन्हां दे साथ च रहिंदा है। और ईवन रूहानी दुनिया च भी जो असीं गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ते आधारित भी देखते हैं तो कुसंग तो बचण की गल बार बार है, क्योंकि नाम जपण रब दे नाल जुड़न की गल तो बाद जे सब तो ज़्यादा एम्फेसिस है तो वो सत संगत दा है। सत संगत का मतलब ही ये है कि भाई तुसीं चंगे लोकां दी संगत दे विच जदों हुंदे हो तो जिहड़ा वैल्यू सिस्टम जिहड़ियां कदरां कीमतां नूं तुसीं परनाए हुंदे हो वो होर भी मजबूत होंदियां ने। और कबीर साहब ने तो बहुत सख्त शब्दावली दे विच इत्थों तक फरमाया कि साकत संग न कीचीए दूरै जाइए भाग। कि साकत जिहड़ा शक्ति दा, पैसे दा, दुनियादारी दा पुजारी है, ऐशो इशरत दा पुजारी है, उस दे कदे नेड़े भी ना लगो। संग तां दूर दी गल, उहनूं देखदे ही दूरों जिहड़ा है वो भज जाओ। और असीं तो 2 वेले की अरदास दे विच अकाल पुरख तो ये मंगदे कि सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे। कि भाई जिन्हां दी संगत चों तेरी याद आए, साडा फेथ, साडा ईमान होर भी मजबूत होवे। हुण जे ये रूहानी दुनिया दे विच सच है तो ज़ाहिर है कि पोलिटिकल फील्ड च विचरदिआं भी आड़ी तुहाडा उही बनेगा, उस ते ही तुसीं ज़्यादा नेड़े लगोगे ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ
ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਆ ਸਪੇਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ। ਜੇ 57 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਖਡਮ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਟਰਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 6 ਮਿਲੀਅਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਵਤਨੇ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵਾਇਬਲ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਟੇਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਨਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 73-74 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਔਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪੈਟਰਨੇਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਐਟ ਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20% ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਰਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ, ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਬਣੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਉਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਿਆ, $5-6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਸਾਦ ਔਰ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਈਵਨ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਗਾ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੋਸਾਦ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਤਨਯਾਹੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਖੁਦ ਕਾਫੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਲਮੋਸਟ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬੰਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ। ਸਰਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੌਜ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਨੈਸੈਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਬਰੂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਆਈਨ ਜਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਂਸ ਨਾ ਵਜੇ ਬੰਸਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਪਾਵਰਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਡਾਈਸੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮ, ਕਰਾਊਡਸ ਕਨਫਰੰਟ ਪੁਲਿਸ ਐਜ਼ ਕੀ ਲਾਅ ਪਾਸਡ, ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਲੈਸ਼ਡ ਵਿਦ ਕਰਾਊਡਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਐਟ ਨਾਈਟ ਆਫਟਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਡੋਪਟਡ ਏ ਹਾਈਲੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਅ ਟੂ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਸ ਪਾਵਰਸ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਜ਼ਿੱਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹਦੀ ਬੋਲਡ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਇਹਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਟੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸੀਤ ਜਿਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਵਿਆਪੀ ਮਸੀਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਰਵੇ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੋਲਰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਮੋਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਲੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ 2002 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਚੂੜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 1-2 ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਪਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ 1/3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੂਮਤ, ਔਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਟ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ bench led by Justice S.K. Kaul question center Nagaland over non-implementation of quota for women in local bodies। ਹੁਣ ਇਹ ਜਸਟਿਸ S.K. Kaul ਦਾ ਬੈਂਚ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ। You will take extreme stands against state governments which may not be amenable to you. Your own state government is violating the constitutional scheme and you don't want to do anything. How can you wash your hands off? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵਾਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ politically also you are on the same page, it is your government, you cannot get away by saying that there is some other party in the state। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇਧਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਥ੍ਰੋਟਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਝੂਠ ਬਣਾਵੇ ਸੱਚ, ਨੀਰੋ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਂਸਰੀ, ਦੇਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੱਚ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਰੋ ਰੋਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੀਰੋ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਝੂਠ ਬਣਾਵੇ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੁਮਲੇ ਨੀਰੋ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਂਸਰੀ, ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।